ओम शांति 20 अगस्ट 2024 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे कर्म धंदा करुथिले मध्य एकमात्र बाबांकर ही स्मृति रही थाओ। चालिबा बुलिबा समय रे बाबांको एवं घर को मने पकाओ। एहा ही तुमर बहादुरी। कर्म धंदा करुथिले मध्य एकमात्र बाबांकर ही स्मृति रही थाउ। चालिबा बुलिबा समय रे बाबांको एवं घर को मने पकाओ। एहा ही तुमर बहादुरी। प्रश्न बाबांकर सम्मान एवं असम्मान केतेबेले एवं किपरि होई थाए? बाबांकर सम्मान एवं असम्मान केतेबेले एवं किपरि होई थाए? उत्तर जेतेबेले तुमे पिल्ला माने बाबांको भल भाबरे मने पकाउछ सेतेबेले सम्मान देउछ। जदि कहूछ मते जोग करिबा पई समय नाही तेबे एहा मध्य असम्मान करिबा सहित समान हेला। वास्तव रे एहा द्वारा तुमे बाबांको असम्मान करुना किंतु निज को ही असम्मान करुछ। सेथिपाई केवल भाषण करिबारे नामीग्रामी हुओ नाही किंतु जोगर यात्रा करिबारे मध्य नामीग्रामी हुओ। जोगर चार्ट रख कारण जोग द्वारा ही आत्मा शतो प्रधान हेबो। ओम शांति। आत्मा मानकु आत्मार पिता परमात्मा शिव बाबा बसी बुझाउछंती। कहउछंती एही 84 जन्मर चक्रर जो ज्ञान तुम मानकु बुझा जाउछि ताहा ही ज्ञान अटे जहाको आमे संतान माने जन्म जन्मांतर पढ़ी आसीछंती एवं धारण करी चलीछंती। एहा तो बहुत सहज कौनसी नुआ कथा नुही। बाबा बसी बुझाउछंती सत्य जुगरु आरंभ करी कली जुग शेष पर्यंत तुमे केते पुनर्जन्म नेइछ एही ज्ञान तो तुम बुद्धि रे बहुत सहज रीति रे ही रहिछि। एहा मध्य एक पाठ पढ़ा तेनु रचनार आदि मध्य अंत को बुझिबा को हेबो। एही कथा तो बाबांक व्यतीत आउ केही बुझाई परिबे नाही। बाबा कहउछंती एही ज्ञान रे सबुठारु श्रेष्ठ कथा हेउछि बाबांकु मने पकाइबा जहाको जोगर यात्रा कुहा जाए। जोग अक्षर तो प्रसिद्ध अटे किंतु एहा हेउछि बाबांक स्मृति रे रहिबार यात्रा। जेमिति मनुष्य यात्रा रे जाउछंती सेमाने कहिबे आमे अमुक तीर्थ यात्रा रे जाउछु। जदि श्रीनाथ किंबा अमरनाथ यात्रा रे जाउथिबे तेबे तांकु ताहा ही स्मृति आसुथिबो। एबे तुमे माने जानुछ आत्मिक पिता आमको बहुत लंबा यात्रा सिखाउछंती। कहउछंती केवल मते मने पकाओ। दुनियार यात्रा रे तो घर को फेरी आसंती किंतु एहा सेही यात्रा जेउ यात्रा रे मुक्तिधाम को जाई निवास करिबा को हेबो। जदिओ अभिनय करिबा को एठा को आसीबा को हेबो किंतु एही पुराना दुनिया को नुही। एही पुराना दुनिया प्रति तुमर वैराग्य आसी जाइछि। एहा तो छी छी रावण राज्य अटे। तेणु मुख्य हेउछि जोगर यात्रा। केतेक एहा मध्य जानि नाहंती जे बाबांको किपरि मने पकाइबाकू हेबो। बाबांको मने पकाउछंती ना नाही एहा तो देखिबार जिनिस नुही। बाबा कहउछंती निजको आत्मा निश्चय करी मोते मने पकाओ। एहा तो देखिबार जिनिस नुही जे एहाकू जानी हेबो। प्रत्येक आत्मा सही अनुसारे अथवा जोगर यात्रा रे केते समय स्थित होई परिबे एहा तो सेमाने निजे ही जानिथिबे। बाबा उपाय तो अनेक संतान मानकु बताउछंती। कल्याणकारी बाबा बुझाइछंती निजको आत्मा निश्चय करी शिव बाबांको मने पकाओ। भले निजर लौकिक सेवा भी करुथाओ
ଯେପରି ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରହରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥାନ୍ତି, ରାତ୍ରିରେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ବହୁତ ସହଜ। ସେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଯେପରି ମନରେ ନ ଆସୁ। ବାବା ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସେହି ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯେପରି ପାଦ୍ରୀମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ଏକଦମ ନୀରବ ରହି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ବାବାଙ୍କୁ ଏବଂ ଘରକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ। ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଆମକୁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କଳିଯୁଗ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଯାଇଯିବୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଏଭଳି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହାର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ଯେମିତି ତୁମେ ପ୍ରହରା ଦେଉଛ, ସେହି ସମୟରେ ଏକାନ୍ତରେ ବାବାଙ୍କୁ ଯେତେ ମନେ ପକାଇବ ସେତେ ଭଲ, କାରଣ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ପାପ କଟିଯିବ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ ତ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମେ ସତୋପ୍ରଧାନ ହେଉଛନ୍ତି, ସେହିମାନେ ହିଁ ରାମରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ଏହା କଳ୍ପକଳ୍ପର କଥା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଚୌକିଦାରୀ କରୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହିବାର ବହୁତ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। ଏଠାରେ ତ କୌଣସି ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ାର କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଚୌକିଦାରୀ କରିବା ସମୟରେ ଏକା ସଙ୍ଗେ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପହରା ବି ଦେଇପାରିବ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ। କର୍ମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥାଅ। ଚୌକିଦାରୀ ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଫାଇଦା। ଚାହେ ଦିନରେ କିମ୍ବା ରାତ୍ରିରେ ସେମାନେ ପହରା ଦେଉଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥିବ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ସୁଯୋଗ। ବାବା ଦୁଇଟି ସେବା ଦେଇଛନ୍ତି, ଚୌକିଦାରୀ କରିବା ଏବଂ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହିବା। ତେବେ ଏହି ସେବା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଉଛି। ତେବେ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହିବାର ଏହିଭଳି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟ ବାବା ବତାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଯେତେ ସମୟ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିପାରିବେ, ସେତେ ସମୟ ବାହାର କର୍ମଧନ୍ଦା କରିବା ସମୟରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସତେଜ ହେବା ପାଇଁ ମଧୁବନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏକାନ୍ତରେ ଯେକୌଣସି ଏକ ପାହାଡ଼ରେ ବସି ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ବସିଯାଅ। ଜଣେ ଯାଅ ବା 2-3 ଜଣ ଯାଅ, ଏଠାରେ ଯୋଗରେ ରହିବାର ବହୁତ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ କଥା। ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଏହି ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପାପ କଟୁଛି ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସତୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବା। ତେଣୁ ଏଥିରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। କର୍ମଧନ୍ଦା କରି ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାଅ। କର୍ମ ତ କରିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ତୁମେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ଅଟ। ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି କର୍ମଧନ୍ଦା ଆଦି କରିବା ସହିତ ଯଦି ବୁଦ୍ଧିରେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ରହିଥିବ, ତେବେ ସେଥିରେ ତୁମର ବହୁତ ରୋଜଗାର ହୋଇପାରିବ। ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁନାହିଁ, ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ଚାର୍ଟ ରଖ। କେହି ଅଳ୍ପ ବହୁତ ନିଜର ଚାର୍ଟ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ବାବା ତ ବହୁତ ଉପାୟ ବତାଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ବହୁତ ରୋଜଗାର କରିପାରିବ, କାରଣ ଏଠାକାର ଏକାନ୍ତ ବହୁତ ଭଲ। ବାବା ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ପାପ କଟିଯିବ।
କାହିଁକିନା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି। ଦୁନିଆରେ ବିକାର ପାଇଁ କେତେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ବିଘ୍ନ ପକାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆମକୁ ପବିତ୍ର ରହିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯେଉଁ ପାପର ବୋଝ ଅଛି ତାକୁ ଓହ୍ଲାଅ। ଘରେ ବସି ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ତୁମେ କେଉଁଠାରେ ବି ବସି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ। ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବ। ତୁମ ପାଖକୁ ଯିଏ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଦିଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହାକୁ ହିଁ ଯୋଗ ବଳ କୁହାଯାଏ। ବଳର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶକ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ କୁହନ୍ତି ନା, ତେବେ ସେହି ଶକ୍ତି ବାବାଙ୍କ ନିକଟରୁ କିପରି ମିଳିବ? ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତୁମେମାନେ ତଳକୁ ଖସି ଖସି ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛ, ତେଣୁ ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇଯାଇଛ। ପାଇ ପଇସାର ବି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର ଯେ ମୋର ଦୈନିକ ଚାଟ୍ କିପରି ରହୁଛି। ବାବା ତ ସବୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ଯୋଗ ଆଧାରରେ ହିଁ ତୁମର ପାପ କଟିଯିବ। ଯଦିଓ ସାବଧାନ କରିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ। ଯଦି ବିଦେଶରେ ଏକୁଟିଆ ରହିଛ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗରେ ରହିପାରିବ। ଧରିନିଅ କେହି ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି, ତେବେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ତୁମେ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ତୁମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ବାବା ତ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଉପାୟ ବତାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି କରିବେ ବା ନ କରିବେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ବାବା କେତେ ଭଲ ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମର କାମ ହେଉଛି ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆଦିଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଦେବା। ସାଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ ବା କେହି ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ତୁମର ସେବାର ସଉକ ରହିବା ଦରକାର। ତୁମ ପାଖରେ ଚିତ୍ର ଆଦି ଅଛି, ବ୍ୟାଜ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ। ବ୍ୟାଜ୍ ଦ୍ୱାରା କାହାକୁ ବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କରିପାରିବ। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଚିତ୍ର ଉପରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଏହି ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଶିବ ବାବା ଅଛନ୍ତି। ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଚିତ୍ର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଉପରେ ଶିବଙ୍କୁ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିବଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବା କାରଣରୁ ଭାରତର ନୌକା ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏବେ ପୁଣି ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭାରତର ନୌକା ପାରି ହେଉଛି। ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ନା, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, ଆସି ଆମ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କର। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଏହିପରି ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା ତୁମକୁ ଭାଷଣ କରିବାର ଶୈଳୀ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ମ୍ୟୁଜିୟମ ତିଆରି କରିବ, ସେବା କରିବ ତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସହରମାନଙ୍କରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସର୍କସ ଦେଖାନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍କସର କେତେ ଜିନିଷ ରଖିଥାନ୍ତି। ଗାଁ ଗାଁରୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ସେହିଭଳି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ମ୍ୟୁଜିୟମ ତିଆରି କର, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ପୁଣି ଘରକୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ବାବା ତୁମକୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯାହା ବି ସେବା କରୁଛ, ତାହା କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଶତପ୍ରଧାନ ହେବାର ଚିନ୍ତା ରଖିବାକୁ ହେବ। ମାତ୍ର ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି। ମାୟା ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ହିଁ ବିଘ୍ନ ପକାଉଛି।
ତେବେ ନିଜ ମନକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର, ମୋର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ବହୁତ ସଉକ ଅଛି ତ? ମୁଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ତ? ଜ୍ଞାନ ତ ସାଧାରଣ କଥା। ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ବି 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବାକି ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ବିନାଶ ସମୟରେ ତୁମର ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାରି ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତି ନ ରହୁ। ବାବା ତ ପୁରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା। ତୁମେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ପାରିବ, ଭଲେ ସିଏ କେହି ବି ହୋଇଥାନ୍ତୁ। ତୁମେ ଏହି ବ୍ୟାଜ ଉପରେ ବୁଝାଅ। ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ଏହିଭଳି ଅର୍ଥ ସହିତ ପଦକ ନଥିବ। ମିଲିଟାରୀ ମାନେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପଦକ ମିଳିଥାଏ। ରାୟ ସାହେବର ପଦକ ମିଳିଥାଏ ନା? ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ୟାଙ୍କୁ ଭାଇସରାୟଙ୍କ ଠାରୁ ପଦକ ମିଳିଛି। ଆଗରୁ ଭାଇସରାୟ ଥିଲେ, ଏବେ ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖ କେତେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ତ ବହୁତ ହୋଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହରରେ ଜାଗା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ବାବା ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ତ ବିନାଶ ହୋଇଯିବେ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ବାକି ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିବେ। ସେଠାରେ ଜାଗା ବହୁତ ରହିବ। ସବୁକିଛି ନୂଆ ହେବ। ତେଣୁ ସେହି ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି କେହି ପୂରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସିଏ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବେ। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବି, ପୁଣି ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଚାକିରିରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ତ ଚାକିରିରେ ବହୁତ କଡ଼ା ନିୟମ ବାହାରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ ଏଭଳି ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ହେଲେ ଦୁଃଖର ନାମ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ମୋ ସ୍ମୃତିରେ ରୁହ। ଯେତେ ପାରୁଛ ରାତିରେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବ। ଚାହେ ଶୋଇ ଶୋଇ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ। କାହାକୁ ପୁଣି ନିଦ ଆସିଯାଉଛି। ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ବେଶୀ ସମୟ ଧରି ବସିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଶୋଇଯିବେ। ତେବେ ଶୋଇ ଶୋଇ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବେ। ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିବ, କାରଣ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ରୋଜଗାର ହେଉଛି। କେତେକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବେ ସମୟ ବହୁତ ବାକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା। ସହରରେ ଯୋଗରେ ରହିବା ତ ମୁସ୍କିଲ ଅଟେ। ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ଯୋଗରେ ରହିବାର ବହୁତ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳେ। ଏଠାରେ ଚିନ୍ତାର କୌଣସି କଥା ନଥାଏ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ନିଜର ଚାର୍ଟ ବଢ଼ାଇ ଚାଲ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସୁଧୁରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ମାୟା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯେତିକି ଖାତିର ନଥାଏ, ସେତିକି ବାହାରବାଲାଙ୍କର ଥାଏ। ଏବେ ଗୋପମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ବା ଫଳାଫଳ ଭଲ ଅଛି। କେତେକ କନ୍ୟା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଘରେ ବିବାହ ପାଇଁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବି? ଯିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୁଦ୍ଧିମତୀ କନ୍ୟା ହୋଇଥିବ, ସିଏ ଏଭଳି ଲେଖିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ବାବାଙ୍କୁ ଏଭଳି ପତ୍ର ଲେଖୁଛି, ବାବା ବୁଝି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ସହିତ ସମାନ। ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ତ ନିଜ ହାତରେ ଅଛି। ଏହି ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ ରହିଛି। ଏବେ ବାବା ତ ସହଜ ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ତ ମହାନ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟ, କାରଣ ଏଠାକୁ ଆସି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛ। ବାବା ତୁମକୁ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉଛ। ତାହା ମଧ୍ୟ କଞ୍ଚା ଗାଳି। ତୁମେମାନେ ଏତେ ତମପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛ ଯେ ନ ପଚାରିଲେ ଭଲ। ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ କ'ଣ ସହନ କରିବେ? କଥାରେ କୁହନ୍ତି ନା, ବେଶୀ ହଇରାଣ କଲେ ଖତମ କରିଦେବି।
ତେବେ ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ତ କାହାଣୀ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବାବା ବହୁତ ସହଜ ରୀତିରେ ଯୁକ୍ତି ବତାଉଛନ୍ତି। କର୍ମଧନ୍ଦା କରୁଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏଥିରେ ବହୁତ ବହୁତ ଫାଇଦା ଅଛି। ଅମୃତ ବେଳାରେ ଆସି ଯୋଗରେ ବସ, ଦେଖିବ, ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସଉକ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀର ଚାଲିଚଳନ ଦେଖି ଜାଣିଯିବେ ଇଏ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଅମୁକ ଆତ୍ମା କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତର ପାଇଁ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବ। ଯଦିଓ ଭାଷଣ କରିବାରେ ବହୁତ ହୁସିଆର, ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ନିଜର ହିଁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ତ ଅସମ୍ମାନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଭଳି କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ବାବା ଏକଥା ମାନିବେ ହିଁ ନାହିଁ। ସ୍ନାନ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ। ଭୋଜନ କରିବା ସମୟରେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏଥିରେ ବହୁତ ବହୁତ ରୋଜଗାର ହୋଇପାରିବ। କେତେକ ସନ୍ତାନ କେବଳ ଭାଷଣ କରିବାରେ ନାମୀଗ୍ରାମୀ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ନାହିଁ। ତେବେ ସେହି ଅହଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଖସାଇ ଦେଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ମାତା ପିତା ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗର ଚାର୍ଟକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ଯୋଗ କରିବାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ଏକାନ୍ତରେ ବସି ବିଶେଷ ଭାବରେ ରୋଜଗାର ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗର ଚାର୍ଟକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ଯୋଗ କରିବାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ଏକାନ୍ତରେ ବସି ବିଶେଷ ଭାବରେ ରୋଜଗାର ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ଅବହେଳା କରିବାର ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅହଙ୍କାର କରିବାର ନାହିଁ। ସେବା କରିବାର ସଉକ ମଧ୍ୟ ରଖିବାକୁ ହେବ। ତା ସହିତ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ହେବ। ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ଅବହେଳା କରିବାର ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅହଙ୍କାର କରିବାର ନାହିଁ। ସେବା କରିବାର ସଉକ ମଧ୍ୟ ରଖିବାକୁ ହେବ। ତା ସହିତ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ସବୁକିଛି ବାବାଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେଇ ପଦ୍ମଫୁଲ ଭଳି ନ୍ୟାରା ପ୍ୟାରା ରହୁଥିବା ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ଭବ। ସବୁକିଛି ବାବାଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେଇ ପଦ୍ମଫୁଲ ଭଳି ନ୍ୟାରା ପ୍ୟାରା ରହୁଥିବା ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ଭବ। ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବା ଅର୍ଥ ନିଜର ସବୁ ବୋଝ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା। ଡବଲ ଲାଇଟ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ସବୁ ବୋଝ ବାବାଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେବା। ଏହି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ମୋର ନୁହେଁ। ଯଦି ଏହି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ମୋର ନୁହେଁ, ତେବେ ଆଉ କ'ଣ ମୋର ହେବ? ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହେଲା ଏହି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ତୋର, ମନ ମଧ୍ୟ ତୋର ଏବଂ ଧନ ମଧ୍ୟ ତୋର। ଯଦି ସବୁକିଛି ତୋର ବୋଲି କହିଦେଲ, ତେବେ ବୋଝ ପୁଣି କେଉଁ କଥାର? ସେଥିପାଇଁ ପଦ୍ମଫୁଲର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତକୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖି ସର୍ବଦା ନ୍ୟାରା ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ଏବଂ ପ୍ୟାରା ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୁଅ। ତେବେ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ। ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧତ ସଂସ୍କାରକୁ ସମାପ୍ତ କରି ନିଜ ଭିତରେ ଶରୀରର ସ୍ମୃତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାପ୍ତ କରିବା ବାଲା ହିଁ ସଚ୍ଚା ପାଣ୍ଡବ ଅଟନ୍ତି।
ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧତ ସଂସ୍କାରକୁ ସମାପ୍ତ କରି ନିଜ ଭିତରେ ଶରୀରର ସ୍ମୃତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାପ୍ତ କରିବା ବାଲା ହିଁ ସଚ୍ଚା ପାଣ୍ଡବ ଅଟନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।